श्री गोकुल नाथ की जय। होगी। और वो बात यह बता दी कि प्रभु સત્સ્વરૂપ છે તે સત્વસ્થ છે। જો આપણને પ્રભુમય થવું હોય તો આપણે પણ એવા સત્વ ગુણી થવું। અરે वो लिंक यहाँ पे क्लियर हो जा रही है, ठीक है। પણ અમુક માણસમાં કયા ગુણ છે અને અમુકમાં કયો છે એ બહારથી કહેવું તો ઘણું કઠણ કામ છે। માટે તો સંતો સત્સંગ સેવવાને આગ્રહ કરે છે। તમે જાણતા હોવા જોઈએ કે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધો અભિજાયતે। માટે જ કોનો સંગ કરવો અને કોનો ત્યાગવો એનો વિવેક કરવામાં જો માણસ ગફલત કરે તો પછી તેના બુરા પરિણામ તેને ભોગવવા જ પડે। એમાં કુદરતનો શું વાંક। देखो ये बात जो अभी जो बताई थी ये देख लो। सत्वगुण का स्वरूप खाली समझ लो, लिखी हो बात में। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल प्रकाश करने वालों निर्विकार। रजोगुण जो है वो रागात्मक है, कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न है। और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न है और मोह कराने वालों है। सत्वगुण जीवात्मा को कैसे बांधे है तो सत्वगुण सुख की आसक्ति से बांधे है और ज्ञान की आसक्ति से बांधे है। रजोगुण जो है वो कर्मन में तथा उनके फल सु जीवात्मा को बांधे है। और तमोगुण प्रमाद सु आलस्य सु और निद्रा सु आपको बंधन करे है। सत्वगुण के कार्य क्या है? सुख में लगावे है, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न करे है। रजोगुण कर्म में लगावे है, लोभ और सांसारिक चेष्टा उत्पन्न करे है और इंसान स्वार्थ बुद्धि सु कर्म करने लग जाए है। तमोगुण ज्ञान को ढक के प्रमाद में लगावे है, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण में अप्रकाश करे है और कर्तव्य कर्मन में जीवात्मा की अप्रवृत्ति करावे है। रजोगुण अशांति और मन की चंचलता, विषय भोगन की लालसा ये कार्य करे है। और तमोगुण व्यर्थ चेष्टा और निद्रा सुप्रेरित करे। ये सारे कर्म जो है अपने अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाए। या हमारा कहे है कि जीवात्मा को स्वयं वहां के अंदर कौन से गुण कार्य कर रहे हैं वहां को निर्णय भी स्वयं करना चाहिए इन सब चीजों के आधार पे। गुण को क्या स्वरूप है, कैसे बांधे वह जीवात्मा को और वहां के कार्य क्या है, ये सब तीनों को मैंने एनालिसिस तीनों एक साथ बता दिए जैसे तुमको एक विहंगम दृष्टि से तीनों एक बार ख्याल में आ जाए। परिणाम क्या है? सत्वगुण को उद्रेक जाके अंदर ज्यादा हो है तो वो क्या करेगा? दिव्य स्वर्ग आदि लोकन की प्राप्ति कराएगा और सुख ज्ञान तथा वैराग्य जीव में उत्पन्न करेगा। रजोगुण के कारण कर्मासक्त मनुष्य की उत्पत्ति होगी
दुख भी रजोगुण को परिणाम है, और तमोगुण को जो है वो कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पत्ति और अज्ञान। क्या प्रकार से ये इनके स्वरूप और इनके गुण, इनके कार्य, इन तीनों गुणन के क्या है, ये अपन को विहंगम दृष्टि से स्पष्ट हो जा रहे हैं। આપણા જેવા સામાન્ય માણસોને તો માણસની પરખ થવી મુશ્કેલ છે, છતાં જેમની આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ખીલી છે તેઓ તો માણસને જોતા વહેત જ તરત જ તેની આકૃતિ ઉપરથી તે કેવો છે એને પીછાણી લે છે, એ પીછાણી લે છે। તમને કદાચ ખબર નહીં હોય પણ થિયોસોફી મનુષ્યાકૃતિની આસપાસ ઓરા પ્રભાવ હોવાની વાત કરે છે। આ ઓરા એટલે પ્રભાવ એવો તો સૂક્ષ્મ હોય છે કે આપણી સ્થૂળ દૃષ્ટિને તે દેખાતો નથી, પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી તે દેખી શકાય છે। A man is judged by the company he keeps। अगर कोई को जानना है कि कौन कैसा व्यक्ति है, बाकी कंपनी तुम देख लोगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन है। તમે કોઈ મહાત્મા અગર અવતારી પુરુષોના ચિત્ર જોયા હોય તો તેમના માથા આસપાસ જે પ્રકાશનું વર્તુળ ચિતારાઓ ચિત્રે છે તેની પાછળ આ જ ભાવ રહેલો હોય છે। મસ્તક એ શરીરનો સૌથી વધારે સૂક્ષ્મ અને ચેતનવંતો ભાગ છે, તેથી તેનો પ્રકાશ સૌથી વધારે ત્યાં જોવામાં આવે છે। યા મારે મસ્તક को जो है वो उत्तमांग कहो जाए है। આ વાત જરા વધારે વિગતથી સમજાવો તો। જો આજે તો સમય થઈ ગયો છે એટલે આપણે આપણો વાર્તાલાપ અહીં બંધ કરીશું। મારે તમને આ કર્મને સિદ્ધાંત જરા વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવો છે। મેં ઉપર તમને કહ્યું છે કે જીવ પરતંત્ર તેમજ કાંઈક અંશે સ્વતંત્ર છે, પણ એ શી રીતે એનું તો સ્પષ્ટીકરણ અદ્યાપી થયું નથી। તે મારે કરવાનું છે અને તે માટે જરા વધારે ઊંડું ઉતરવું પડશે, માટે આવતીકાલે આપણે તે વિશે વિશેષ ચર્ચીશું। આપણે કર્મવાદના સિદ્ધાંતને હાથ ધરીએ તે અગાઉ મારે આપને એક વાત યાદ દેવરાવાની છે। આપે મને સ્વર્ગ અને નરકનો ખુલાસો કરવાનું પણ કહેલું। કેટલાક કહે છે કે સ્વર્ગ ને નરક જેવી વસ્તુ જ નથી, એ તો કેવળ કલ્પનાઓ માત્ર છે। ये भी लास्ट पेज भी एंड तक आयो है, समझिए कि यहाँ एक आध लाइन में पूरा हो गया है। ખરું જોતા તો તે એક મનુષ્યના જીવનની અવસ્થાઓ છે, તો આ બધામાં શું તથ્ય છે એ પણ મારે જાણવું છે। जिज्ञासु तक बहुत प्रश्न पूछते हैं, जब तो जिज्ञासु है, और इसीलिए तो कहा है श्री महाप्रभु कहते हैं, इतना ही नहीं गीता जी में भी कहा है उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिन ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः और परिप्रश्न सेवाया। तो वह परिप्रश्न कहा गया है, शिष्य के लिए परिप्रश्न भी कहा गया है और सेवा दोनों कही गई है। और श्री महाप्रभु भी कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासु आदरात। तो जिज्ञासु होकर के और आदर सहित ऐसे गुरु का भजन करना चाहिए। तो जिज्ञासा तो पहले बताई है, शिष्य के लिए जिज्ञासा है, और गुरु के लिए कह रहे हैं कि आचार्य अप्रश्नो मां वक्षति। गुरु को जब तक प्रश्न नहीं हो तब तक कहना नहीं चाहिए। कर्मनो सिद्धांत समझता आ वस्तु पण एनी मेळे समजाई जशे, कारण के कर्मना फळ तो भोगववाना ज होय छे। खरू जोता स्वर्ग ए भोगभूमि छे, जेओ પોતાના સુકર્મ વડે તે ભૂમિ માટે લાયક થયા હોય તેઓ મરણ પછી ત્યાં જાય છે। સ્વર્ગ એ એક દેવભૂમિ છે। ત્યારે આપણી દુનિયા જેવો તે પણ એક જુદો લોક છે એમ જ ને? હા, એ જુદો લોક છે। એવા તો અનેક લોકો છે, પરંતુ કેટલાક જેઓ એને જીવનની અમુક સ્થિતિ રૂપ બતાવે છે તેઓ પણ ખોટા નથી। આ લોકમાં જીવવા છતાં માણસ સ્વર્ગનું સુખ ભોગવી શકે। જો માણસ મુક્ત જીવનની દશા ભોગવી શકતો હોય તો શા માટે તે સ્વર્ગીય દશા પણ ન ભોગવી શકે? માટે એવું કહેનારા પણ ખોટા નથી, પણ તે આ અર્થમાં। પરંતુ જો તેઓ આવા જુદા લોકના અસ્તિત્વમાં ન માનતા હોય તો તેમને સૃષ્ટિની બરાબર ખબર નથી એટલું જ કહી શકાય। હવે જુઓ કે કર્મ બે જાતના હોય છે, શુક્લ અને કૃષ્ણ। શુક્લ એટલે સફેદ અથવા સત, અને કૃષ્ણ એટલે કાળા અથવા અસત, અર્થાત સારા અને ખોટા। અસત કર્મો તામસી અવસ્થામાંથી જન્મે છે, જ્યારે શુક્લ કર્મો સાત્વિક અવસ્થામાંથી જન્મે છે।
સત્વનો રંગ ધોળો હોય છે, તમનો કાળો હોય છે. તેથી જ કર્મો શુક્લ કે કૃષ્ણ કહેવાય છે. રજ એ કર્તૃત્વનો ગુણ છે, તે પ્રેરક તત્વ છે, કર્મની શક્તિ રૂપ છે. રજની મદદ વગર કર્મ બને જ નહીં. શુક્લ કર્મના સારા પરિણામો આવે. સત્કર્મમાંથી સુખ ને સંપ જન્મે છે. સત વડે મન પ્રબુદ્ધ બને છે. અસત કર્મ પહેલા તો મીઠું લાગે છે, પણ તેમાંથી કુસંપ, દુઃખ ને આપત્તિના પરિણામો આવે છે. અસત કર્મો મનને અંધારામાં રાખે છે. મેં પૂર્વ તમને કહેલું કે કર્મો 3 પ્રકારના હોય છે: સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણ અથવા આગામી. સંચિત એટલે એકઠા થયેલા, પ્રારબ્ધ એટલે એવા જેની પ્રતિક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, ક્રિયમાણ એટલે પ્રારબ્ધમાંથી ઉપજેલા કર્મ બીજ. क्रियमाण यानी जो कर रहे हैं, प्रारब्ध के कारण अब जो कर रहे हैं वो क्रियमाण. આ કર્મ બીજોમાં જે સૌથી વધારે બળવાન હોય તે પ્રારબ્ધ કર્મ રૂપે યા તો પ્રવૃત્તિમાન કર્મ રૂપે દેખાય છે. આમાંથી જે નવીન સંસ્કારો પેદા થાય છે તે ક્રિયમાણ કે આગામી કર્મો કહેવાય છે. મનુષ્ય જીવનમાં કર્મનો જે અટલ નિયમ પ્રવર્તે છે તે આ જ. તેના વડે આપણું જીવન ઘડાય છે. આપણું નસીબ પણ આનું જ બનેલું છે. માટે કર્મના બંધનમાંથી જો આપણે છૂટવું હોય તો કર્મના આ નિયમોને આપણે બરાબર જાણવું જોઈએ અને સંચિત તથા પ્રારબ્ધ કર્મોનો નાશ કરી ભવિષ્યમાં કર્મોનો રોધ કરવો જોઈએ. રોધ यानी उनको रोकना चाहिए, उनको निरोध करना चाहिए. એક અગર બીજી રીતે બધા ધર્મોનો ઉદ્દેશ્ય આ પ્રત્યે હોય છે. જ્યાં લગી કર્મનો નાશ કરવામાં ન આવે ત્યાં લગી કર્મ અનંત છે અને જન્મ અને પુનર્જન્મની तथा सुख दुख ની ઘટમાળ ચાલુ જ રહેવાની. वो चक्कर जो है जन्म मृत्यु को, भव बंधन को, वो छूटेगा नहीं जब तक कर्म को अंत नहीं आएगा. और कर्म को नाश करने को एकमात्र सबसे जो बड़ो साधन है वो क्या है? भक्ति. આ કર્મનો નાશ કેવી રીતે થઈ શકે? અગર તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ કે જીવાત્માને કર્મના બંધનમાંથી શી રીતે મુક્ત કરી શકાય તે માટે હિન્દુ શાસ્ત્રકારોએ જ્ઞાન અને ભક્તિના 2 મુખ્ય માર્ગ બતાવેલા છે. पर ते विषय तो વધારે આગળ. अज्ञान, अविद्या, ये 5 है. देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 प्रकार की अविद्या है. इनसे ग्रसित होकर इंसान मनुष्य संसार में पड़े और संसार में आने के पश्चात जब वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये 5 प्रकार की विद्या है. वैराग्यम सांख्य योगौच तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वेति विद्येयम यया विद्वान हरिम विषेद. संसार में आकर के वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, इनको स्वरूप समझने के बाद विद्वान भगवान हरि को प्राप्त करे है, यानी वो मुक्त हो जाए है. કર્મવાદના અટલ ધર્મોની આ વાત જડવાદીઓના ભેજામાં ઉતરે એવી નહીં, એવી નથી, પણ તે સાચી છે. આપણે માનીએ છીએ, આપણે માનીએ કે ન માનીએ, પણ વિશ્વમાં આ નિયમોનું સામ્રાજ્ય ચાલે છે. આ નિયમો મનુષ્યકૃત નથી, તે દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે છે. પછી તે ગમે તે દેશના હોય. ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે શાસ્ત્રીય ભાષામાં પુનર્જન્મ એટલે પુનર્જન્મ શું છે એ જાણવા માટે મૃત્યુ શું છે તે આપણે જાણવું રહ્યું, અને મૃત્યુ શું છે એ જાણવા, જીવન શું છે એ જાણવું જોઈએ. જીવન એટલે સવાલ તો સહેલો છે પણ વિચાર કરતા ઉત્તર એટલો સહેલો નથી લાગતો. જીવન એટલે દેહ, ઇન્દ્રિયો નહીં, જીવન તેનાથી પર લાગે છે. સત્ય. માનવ જીવન એટલે અસ્થિ માંસમાં બંધાયેલી ચેતન માનસિકતા. એક શબ્દમાં જીવન એટલે ચેતનતા. નીચ પ્રાણીઓમાં પણ ચેતના તો હોય છે, પણ તે આત્મભાન વગરની હોય છે. મનુષ્યમાં ચેતના આત્મભાન વાળી હોય છે. પણ ચેતનાની સ્થિતિમાં એ ફેર તો માલુમ પડે છે. હા, આ ચેતનાને 3 અવસ્થાઓ હોય છે. તે નીચેની 3 અવસ્થાઓને વશ છે: જાગૃત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ. જાગૃત અવસ્થામાં સઘળી બહારની તેમજ અંદરની ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે. બુદ્ધિ, અહંકાર ને મન એ અંતરની ઇન્દ્રિયો છે. મન વિચાર કરે છે, બુદ્ધિ નિર્ણય કરે છે
આંખ જુએ છે, કાન સાંભળે છે, આમ ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્તિ કર્યા જ કરે છે. આવી પ્રવૃત્તિમાંથી એટલે રજથી શ્રમ ઉત્પન્ન થાય. શ્રમની આ પ્રતિક્રિયામાંથી તમ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે ઇન્દ્રિયો કામ કરી કરીને થાકી જાય છે ને આરામ માંગે છે. થાક લાગવાથી ઇન્દ્રિયો તમોગુણી બને છે. યાસુ तमोगुण के क्या लक्षण है? प्रमाद, निद्रा, आलस्य. થાક લાગવાથી ઇન્દ્રિયો તમોગુણી બને છે. થાકને લીધે આપણને આરામ જોઈએ છે, પણ જ્યાં લગી આપણને જાગૃત હોઈએ ત્યાં લગી રજ શાંત થાય જ નહીં, કારણ કે ઇન્દ્રિયો પોતાનું કામ ચાલુ રાખ્યા જ કરે. આવે કાળે કુદરતી નિયમને આધીન થઈ રજની અતિ પ્રવૃત્તિમાંથી તમનો પડદો પડે છે. આનું જ નામ ઊંઘ. वो है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ઊંઘમાં પડ્યા પછી પણ જ્યાં લગી મન જાગતું રહે ત્યાં લગી માનસિક પ્રવૃત્તિ કાયમ રહે છે ને જોઈએ તેવો આરામ મળતો નથી. या हमारे बहुत लोगों के अनुभव होंगे कि अपन स्वप्न में होने के बावजूद भी स्वप्न को बनावे. शायद हर एक को अनुभव होगा. मेरा तो अनुभव है कि स्वप्न एक बार शुरू हो जाए फिर अर्ध जो सुषुप्ति जो अपनी अवस्था है वाकई अपन स्वप्न को अपन बना रहे हैं. कुछ स्वप्न ऐसे हो जो प्रगाढ़ निद्रा के कारण अपने आप घटित हो जाए, वो उतर जाए, वहां में अपन कार्यरत नहीं हो. जैसे फिल्म को खाली अपन देख रहे हैं, वहां में अपन पात्र वहां में नहीं हुए हैं पार्टिसिपेट. पर कुछ अवस्था ऐसी हो कि जब अपन स्वप्न में घटित करें कि हाँ अब ऐसा होए, अब ऐसा होए, ऐसे अपन स्वप्न में अपने आप को प्रवृत्त करावे, अपन बनावे स्वप्न. नहीं होवे ये चीज भी होवे ने જોઈએ તેવો આરામ મળતો નથી. પરિણામે ઊંઘ સ્વપ્ન વાળી આવે છે. મન પર થાકી જાય, અંતે આરામ લે છે, ત્યારે જ ગાઢ નિદ્રા આવે છે. આવી ગાઢ નિદ્રા આવે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારો મનમાં જ લીન થઈ બંધ પડે છે. આમ થતા વ્યક્તિત્વના ભેદનું કારણ નાબૂદ થાય છે. તેથી ક્રિયાશક્તિનો લય થાય છે અને મન અહંકારમાં લય પામે છે, કારણ કે અહંકારનું ભાન તન વડે જ ટકી રહે છે. આમ અહંકાર, મન અને ઇન્દ્રિયો બધા જ તેમાં બીજાંકુરો સાથે મહત તત્વમાં લીન થાય છે અને તે તત્વ આત્મામાં લીન થાય છે. આત્મ પ્રદેશમાં મહત તત્વનું લીન થવું એ અવસ્થાને સુષુપ્ત અવસ્થા કહે છે. આને જ આપણે અસંપ્રજ્ઞાન સમાધિ એવું નામ આપીએ છીએ. આ સ્થિતિને ચેતનાની અભાવાત્મક અવસ્થા છે. આવી સ્થિતિને પરિણામે આપણે પૂર્ણ શાંતિ લાગે છે, કારણ આ દશા આત્મત્વના અનુભવની દશા છે અને આત્મત્વ એ જ સર્વશક્તિનું કારણ છે. ત્યારે ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગતા આપણને અત્યંત શાંતિ લાગે છે, તેનું કારણ આ છે નહીં? आज ये सब चीज को जरा विचार करियो. હા, એમ જ તમને ખબર હશે કે ડાક્ટરોને ઓપરેશનની ક્રિયા કરવાની હોય છે ત્યારે તેઓ દર્દીને બાહ્ય ઉપચારથી આવી જ સ્થિતિમાં નાખી દે છે. ખરું જોતા વ્યાધિ એ કેવળ સ્થૂળ શરીરને લાગુ પડે છે. ઇન્દ્રિયો, અહંકાર ને મન શરીરને આધીન હોય છે, માટે જ આપણને દર્દની લાગણી થાય છે, કારણ આપણે આપણા मनने बाह्यांग साथे एक गणता होइए છીએ. वैसे कई भी लोग ऐसे कई ऐसे लोग भय है ऐसे जिनके अंदर ये चमत्कारिक शक्ति है कि जो या प्रकार से अपने मन को अपने देह से यही अवस्था में भी अपने आप को अलग कर सके. और यहाँ को सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो महर्षि अरविंद भय. महर्षि अरविंद अपने उत्तरावस्था में कुछ रोग से पीड़ित हो गए थे और वाके कारण वहां में उनके पांव में वो जो रोग હતો वाको निवारणार्थ वहां में चीरा पाड़ के वाको मवाद इत्यादि को बाहर निकालना હતો. और ये करने के लिए जब डॉक्टर आए तो महर्षि अरविंद लेटे भये थे और उन्होंने डॉक्टर को कही कि तुम डॉक्टर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहे हूं. वो अपने बांचने में मग्न थे. डॉक्टर ये देख नहीं सक्यो और वाने सारो अपनो काम भी शुरू कियो, वाने चीरा लगाया, वासु सब काम भी कियो.
वाक्य बाद जब काम पूरा हो गया तब उनने वहां महर्षि अरविंद को कही कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है। तो महर्षि ने अरविंद ने कही कि ठीक है, आप अपना जो पारिश्रमिक है वो वासु ले लो और जाओ। वो बाहर निकले, वाक्य बाद उनके ग्रंथ, उनके जो पुस्तक है उनमें ये सारा ये घटना चक्र भी बताया गया है। और वो डॉक्टर जब बाहर गए तो बाहर निकलने के बाद वही जो है वो अनकॉन्शियस हो गए, ये सब स्मरण करके कि मैं ये क्या करके आया, क्या हो गया। यानी ऐसे भी लोग हैं कि जो उनके अंदर ये चमत्कारिक शक्ति है कि वो अपने मन को और अपनी जो अंतःकरण की वृत्ति है उनको या देहसु या अवस्था में ही अलग करके उनको दर्द नहीं हुए या प्रकार से भी उनके अंदर ये शक्ति को संचार उनके अंदर ये कर सके। ऐसे भी लोग हैं। उस है उनका भी है, उनका भी है। આપણા આત્માનું કેન્દ્ર આપણો લિંગ દેહ છે। લિંગ દેહ ही सूक्ष्म देह या सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं। જેમને આવું ભાન હોય છે તેમને સ્થૂળ દર્દો લાગતા જ નથી। આપણે એટલે આપણો દેહ એવું માનવું એ સૌથી ઘોર અજ્ઞાન છે। જો આજ अपन જ્યાં અજ્ઞાન શું अपन ગ્રસિત है, जो अज्ञान શું अपन ઘેરે ભય है। ત્યારે તો એમ જ કહો ને કે આપણા સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ શરીર જુદા છે। ખચિત જ। જ્યારે મન બીજે ઠેકાણે હોય ત્યારે આપણને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાનું ભાન હોતું નથી। ખરું જોતા મન જ સુખ દુઃખ ભોગવે છે, શરીર કે ઇન્દ્રિયો નહીં। આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આપણને એક નહીં પણ 5 શરીરો છે। આ શરીરોને યોગની ભાષામાં કોષ કહે છે। શરીર એટલે અન્નમય કોષ, मन एटले मनोमय कोष। आ कोषो जुदा छे। प्राण कोष इत्यादि इत्यादि आगे सब चीजें बताइए। तैतरीय शाखा के उपनिषद में इन सब चीजों को वर्णन कर चुके हैं। जो अपन के बड़ौदा में जब अपन ने ये तैतरीय उपनिषद चलाए उनमें ये सारे क्वेश्चन की व्याख्या अपन कर चुके हैं। बड़ौदा में ये प्रसंग चल गया है। तैतरीय शाखा के उपनिषद जो है वहां में ये प्रसंग आ चुके हैं। अभी जो अपन करके आए वो आवे काले लिंग देह प्राण में दाखल थई, प्राण आवे काळे लिंग देह प्राण में दाखल थई प्राण वाटे बहार निकली जाए छे। लिंग देह प्राण करता वधारे सूक्ष्म और छीणो होय छे। आवी क्रिया ने आपणे मृत्यु कहीए छीए। ठीक है, वो बात पहले कही कि स्थूल देह यही रह जाए और सूक्ष्म देह यहां से निवृत्त होके और ट्रांसमाइग्रेट करके दूसरे देह में प्रवेश करे। मरण पछी आ लिंग देह में रहेला आ जीवनનું जीवનું શું થતું હશે? મૃત્યુની ક્ષણે એ જીવનની મોટામાં મોટી ક્ષણ છે। આપણામાં કહેવત છે કે મરણાંતે જેવી મતિ તેવી ગતિ, અંતે યા મતિ સા ગતિ। આ એક આધ્યાત્મિક નિયમ છે। આપણે મરણ પછી શ્રી કૃષ્ણ પાસે જઈશું, સ્વર્ગમાં જઈશું કે સંસારમાં પાછા ફરીશું, એ બધાનો આધાર આપણી મરતી વખતની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ ઉપર રાખે છે। યા મારે હંમેશા ऐसे समय में जीवात्मा को यही श्रेयस करे कि वो अपने सारे सगे संबंधी से दूर हो करके और एक रूप स्वयं अकेलो भगवत चिंतन में ही अपना समय निकाले। ये प्रसंग मुझको याद आया तो एक बार हम लूनावाड़ा गए थे और लूनावाड़ा में जब ये जय जय श्री गोकी अंते या मति ही सा गति ही, ये भी अपने शास्त्र कह रहे हैं। એ બધાનો આધાર આપણી મરતી વખતની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ ઉપર રાખે છે। ત્યારે સ્વર્ગ અને શ્રી કૃષ્ણનું ધામ ये बहुत ही मुश्किल है, पर श्रेयस्कर यही है कि कोई अपने मृत्यु की अवस्था में हो तो वासु वही क्षण है कि दैट टाइम मेक्स दी होल चेंज। वही क्षण है, वो एक क्षण को अगर संभालोगे, वह समय थोड़ी अपनी मोह माया के ऊपर काबू रख के अगर दूर हो जाओगे तो शायद वह जीवात्मा को अपन कल्याण कर सकेंगे। अलबत्त जुदा छे। अरे एक नहीं पण आखू ब्रह्मांड तो 14 लोकનું બનેલું છે, जो कई 7 ऊपर और 7 नीचे। એવું આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે। આ પૃથ્વી પણ એક જાતનો સ્વર્ગ જ છે, તેની ઉપર બીજા 6 સ્વર્ગો છે, એમ કુલ 7 સ્વર્ગો છે। જેવા કે ભૂર, ભુવઃ, સ્વઃ, મહ, જન, તપ ને ब्रह्मलोक के सत्यलोक। કેટલાક આથી વધારે લોક હોવાનું કહે છે। આ ભેદો ગણતરી કરવાની, આ બધા ભેદો ગણતરી કરવાની રીત
ઉપર આધારભૂત છે, બાકી તેમાં ખાસ વિરોધ જેવું નથી. આ વિષય તો એવો અગાધ છે કે તે ઉપર ઘણો વિસ્તાર થઈ શકે, પરંતુ લાગે છે કે કર્મના સિદ્ધાંત અનુસાર સ્વર્ગ નર્કની ભાવના કેવા પ્રકારની છે તે સમજવા આટલું કથન પૂરતું છે. આપે વચમાં કર્મના નાશ માટે ને મોક્ષની સિદ્ધિ માટે જ્ઞાન ને ભક્તિના માર્ગો શાસ્ત્રકારો બતાવે છે એમ કહ્યું. એ વસ્તુ જરા વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવો એવું હું ઈચ્છું છું. સારું, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું. આ જિંદગીના કર્મો ને પૂર્વ જન્મના કર્મો સાથે શું સંબંધ હોવો જોઈએ? કેમ આ જિંદગીના કર્મો પૂર્વ જન્મના કર્મોના ફળરૂપ હોવા જોઈએ? હોવા જોઈએ. પ્રશ્ન ક્यों लगा रहे हैं? હોવા જોઈએ, એક્સક્લેમેશન દે રહા હું. હોવા જોઈએ. અને પૂર્વના જન્મના કર્મો તેની પહેલાના જન્મના કર્મોના ફળરૂપ. ત્યારે બીજા શબ્દોમાં જો આપણે એમ કહીએ કે આપણા પૂર્વ જન્મોના કર્મ ને તેના કારણોનો સંબંધ ઠેઠ ઉત્પત્તિ કાળ સુધી છે તો ખોટું નહીં ને? જી ના. એટલે શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છામાંથી જગત ઉત્પન્ન થયું ત્યાં સુધી? જી હા. ठीक है, तो जवाब तो आपने ही दे दिया. મેં તમને પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના સત, ચિદ અને આનંદ આ ત્રણ ધર્મોની વાત કરેલી તે યાદ હશે. ખરું જોતા સમસ્ત સૃષ્ટિનું મૂળ આ ભગવત ધર્મરૂપ સચ્ચિદ અને આનંદમાં રહેલું છે. આપણને પ્રતીત થતી જળ સૃષ્ટિનું મૂળ સતમાં રહેલું છે. પ્રાણીઓ ચિત્ત પ્રધાન, ચેતન પ્રધાન છે અને આનંદાંશ કેવળ અંતર્યામીમાં પ્રકટ રહેલ છે. આ બાબતમાં આગળ આપણે વાત કરીશું. તે સિવાય બાકી સર્વત્ર આનંદાંશ તિરોહિત છે, રહે છે. ભગવત ધર્મરૂપ આ सच्चिदानंद ने अक्षर ब्रह्म कहवाए छे. अपने चार्ट को निकाल दो. चार्ट में जहां भगवान वो सच्चिदानंद है और यही सच्चिदानंद जब अपनी प्रकट अवस्था में आ जाए वो ब्रह्म की सच्चिदानंद रूपी प्रकट अवस्था को ही नाम है अक्षर ब्रह्म. ठीक है. भगवत धर्म रूप आ सच्चिदानंद ने अक्षर ब्रह्म कहवाए छे. या कोई कर दो. भगवत धर्म रूप आ सच्चिदानंदनी प्रकट अवस्था ने अक्षर ब्रह्म कहवाय छे. या मैं इतना और ऐड कर दो टू मेक इट वेरी क्लियर. सच्चिदानंदनी प्रकट अवस्था ने वही ऐड कर लीजिए. अखंड सृष्टि सूक्ष्मतम रूप थी लईने स्थूलतम रूप सुधी आ सतचित અને આનંદમાંથી જ પોતાનું અસ્તિત્વ પામે છે. એટલે કે અક્ષર બ્રહ્મથી જ પોતાનું અસ્તિત્વ પામે છે. હાજી, સચ્ચિત અને આનંદ તત્વોનું કારણ શ્રી કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ રૂપ જ છે અને તેનામાંથી આ પરમાણુ અનેક સ્થિત્યંતર પામી જડત્વ પામે છે. માટે તેનામાં આ ત્રણ તત્વો હોવા જોઈએ. આપનું કહેવું પણ એમ જ છે ને? હા, પણ તેમાં એક ફેર છે. જળ પરમાણુમાં તો કેવળ સતતત્વ જ છે. સતતત્વ જ પ્રકટ થયેલું દેખાય છે. એ વાત તો ખરી, પણ ત્યારે ચિત્ત અને આનંદ તત્વોનું શું થતું હશે? તે તત્વો પણ પરમાણુમાં હયાત હોય છે, પણ તિરોહિત દશામાં. આગલી बात, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, कोई चीज नॉन एग्जिस्टिंग नहीं है. जो बात पहले कह दी, हमारे ये मत कहिए अगर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है दैट मीन्स कि वो दो धर्म नहीं है. ऐसा नहीं है, वो भी है पर तिरोहित दशा में है. विज्ञान शास्त्र में प्रकट અને અપ્રકટ એવી બે શક્તિઓ હોય છે, જેવી કે કાઇનેટિક અને પોટેન્શિયલ. વસ્તુમાં શક્તિ હોય છે, પણ જ્યારે તે સુપ્ત દશામાં હોય છે ત્યારે તે સંભાવ્ય શક્તિ તરીકે કહેવાય છે. આવી શક્તિ અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય ત્યારે આપણે તેને કાઇનેટિક શક્તિ કહીએ છીએ. પરમાણુમાં પણ આ ચિદાનંદ તત્વો સુપ્ત અવસ્થામાં એક સંભાવ્ય શક્તિ તરીકે રહેલા હોય છે. જેમ એક बीजમાં वृक्ष रहेलू हो तेम. और यहाँ हमारे जो एटम्स एक दूसरे के साथ जब हिले या उनमें कहीं भी जो है वो वाकू क्या कह रहे हैं, वाकू साइंस की भाषा में वाकू टर्म क्या है वो, ठीक है, वो कोलाइशन जो हो रहे हैं वो एटम्स के कोलाइशन से क्या चीज हो रही है
अरे यार विज्ञान की भाषा में बोलना। हाँ, वो हीट जनरेट होती है, एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, नहीं, उसके आगे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, FISSION, न्यूक्लियर फिशन। वो न्यूक्लियर फिशन क्या हो रहा है? एनर्जी जनरेट हो रही है, वही तो हो रही है परस्पर एटम्स के हिलने से, तो वो सब चीज, वो जो एनर्जी जो रिप्रोड्यूस हो रही है एक दूसरे के हथराने से, वो जनरेट क्या कर रही है? वो न्यूक्लियर फिशन ही तो कह रहे हैं। वहां पूरे फिनोमेना को क्या बोल रहे हो आप? न्यूक्लियर फिशन। तो सोचो, जब एक अणु में ये चीज हो रही है, तो जब अणु को सारो मैटर अगर होगा जब, तो बाकी क्या वो शक्ति के परिणाम होते होंगे? क्या होएगा? जरा विचार करो बापू। तो પરમાણુમાં આ ચિદાનંદ તત્વો સુપ્ત અવસ્થામાં એક સંભાવ્ય શક્તિ તરીકે રહેલા હોય છે. જેમ એક બીજમાં વૃક્ષ રહેલું હોય તેમ તે ધીમે ધીમે પ્રકટ થઈ સતમાંથી ચિત્તને પણ સાથે સાથે વ્યક્ત કરે. તે ધીમે ધીમે પ્રકટ થઈ સતમાંથી ચિત્તને પણ સાથે સાથે વ્યક્ત કરે છે. પરમાણુ તેની જળ કે વનસ્પતિની સ્થિતિમાં ચેતન તે ધીમે ધીમે પ્રકટ થઈ સતમાંથી ચિત્તને પણ સાથે સાથે વ્યક્ત કરે છે. પરમાણુ તેની જળ કે વનસ્પતિની સ્થિતિમાં ચેતન જણાતું નથી. મેં તમને પૂર્વે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ પદાર્થમાં રહેલી કાર્યકારિતા એટલે કે રૂપ અને નામથી અસ્તિત્વ ધરાવવામાં સૂક્ષ્મ થવું એ અકાર્યકારિતા અર્થાત પદાર્થનું પોતાનું રૂપ અને નામથી અસ્તિત્વ પામવામાં સૂક્ષ્મ ન રહેવું તે આવિર્ભાવ તિરોભાવ છે. ત્યારે ભૌતિક વિજ્ઞાનના તમને બતાવેલા દાખલાથી તમને સમજાશે કે જેમ વસ્તુમાં રહેલી શક્તિ એનર્જી પોટેન્શિયલ પણ હોઈ શકે અને કાઇનેટિક પણ હોઈ શકે, તેવી જ રીતે જળ પદાર્થમાં સત એ પ્રકટ કે કાઇનેટિક જેવી સ્થિતિમાં છે અને ચિદ તથા આનંદ એ તિરોહિત એટલે કે પોટેન્શિયલ જેવી સ્થિતિમાં છે. તમને આ સાથે થોડીક બીજી માહિતી પણ આપવા માંગુ છું. હિન્દુ કે સનાતન ધર્મના તત્વચિંતનમાં હમણાં જ તમને બતાવેલી બે પ્રમુખ વિચારધારાઓ સાંખ્ય અને યોગ, યોગ્ય નહીં એવો યોગ હે, સાંખ્ય અને યોગ ની સાથે સાથે અતિ પ્રાચીન કાળથી વૈષ્ણવ અને શૈવ દર્શનની વિચારધારાઓનું સ્થાન પણ પ્રમુખ અને પ્રબળ રીતે રહ્યું છે. વૈષ્ણવ તત્વચિંતન કે સંપ્રદાયનો વિચાર તો આપણા આ વાર્તાલાપનો પ્રધાન વિષય છે જ, પણ તેની સાથે શૈવ દર્શનના પાસાની પણ મહત્વપૂર્ણ નોંધ લેવી જરૂરી છે. આ શૈવ દર્શનને જ શાસ્ત્રોમાં શૈવ તંત્રના નામે ઓળખવામાં આવેલ છે. ભારત વર્ષની દેવભૂમિના મસ્તકમાં જમ્મુ કાશ્મીર પ્રદેશથી લઈ चरणाकार कन्याकुमारी सुधी शैव तंत्र पोतानु एक जुदू स्थान है. और ये काश्मीर जो है वो बहुत बड़ो केंद्र रह्यो है शैव दर्शन को. वर्तमान युग में पश्चिमी विचारधारा અને આધુનિકતાના પ્રબળ ઝંઝાવાતના ઝપાટા આજે પણ તત્વચિંતનની આ શાખાને કાશ્મીર શૈવ દર્શન તેમજ શૈવ તંત્રના અસ્તિત્વને મિટાવી શકેલ નથી. એક બીજી વાત પણ ધ્યાનમાં લઈ લેશો કે સામાન્ય રીતે શક્તિ પૂજાનો પ્રકાર આપણા દેશમાં જ્યાં ત્યાં સર્વત્ર જોવા મળે છે, પરંતુ આ શાક્ત સંપ્રદાયના આધારભૂત શાક્ત તંત્રને સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રકારોએ તત્વચિંતનની પ્રધાન શાખાઓમાં સ્થાન આપેલ નથી. ठीक है, ये बात को खास ध्यान रखियो. या हमारे अपने यहाँ स्वतंत्र रूप से शक्ति की उपासना यानी देवी की उपासना नहीं हो रही है. जहां जहां अपने यहां कौन को प्राधान्य है? कृष्ण को प्राधान्य है और कृष्ण सहित स्वामिनी जी को प्राधान्य है, न कि स्वतंत्र रूप से स्वामिनी जी को प्राधान्य है. जैसे ये वृंदावन के जितने और सारे पंथ हैं, इनमें जहां श्री स्वामिनी जी की स्वतंत्र रूप से जो सेवा हो रही है वो अपने यहां मान्य नहीं है. एक बात याद रखिए. और यदि ये करने लग जाओगे तो शाक्त बन जाओगे, वैष्णव नहीं रहोगे. પરંતુ આ શાક્ત સંપ્રદાયના આધારભૂત શાક્ત તંત્રને સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રકારોએ તત્વચિંતનની પ્રધાન શાખાઓમાં સ્થાન આપેલ
નથી. તેથી આજે પણ વિશિષ્ટ કોટીના વિદ્વાનોની દૃષ્ટિ શાક્ત તંત્ર શાસ્ત્ર રૂપે કે સંપ્રદાય રૂપે સ્વીકારવામાં આવતું નથી. આપણી ચર્ચાના આ સ્થળે આ સંદર્ભ આપવું તે થોડોક અનુપયુક્ત છે. છતાં તમારી સમજ માટે હું પોતાને રોકી શકતો નથી. તેમ શ્રી મહાપ્રભુના અતિ પ્રસિદ્ધ 16 ગ્રંથોનું નામ સાંભળ્યું હશે જ. કદાચ ન સાંભળ્યું હોય તો જણાવી દઉં કે શ્રી મહાપ્રભુના બ્રહ્મવાદ તરીકે પ્રસિદ્ધ તત્વચિંતનનો અને વેદ શાસ્ત્રનો समग्र सार आ 16 ग्रंथों में આવી જાય છે. ये कौन से ग्रंथ के अंतर्गत आ रहे हो, कौन से विभाग के अंतर्गत? श्री महाप्रभु की अलौकिक शब्द राशि के कौन से विभाग के अंतर्गत ये 16 ग्रंथ आ रहे हैं? प्रकरण सनातन हिंदू धर्मना तत्वचिंतनना इतिहासમાં આ અતિ આશ્ચર્યજનક રચના છે. કારણ કે આટલા નાના કલેવરમાં વેદશાસ્ત્રોનો ગંભીરતમ તત્વ કે સાર નવનીત તુલ્ય શૈલીમાં કહેવામાં આવ્યો છે. આ 16 ગ્રંથો પૈકી બીજા ક્રમે આવતા બાલબોધ નામના ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુએ આ ચારેય પ્રમુખ તત્વચિંતનની શાખાઓ સાંખ્ય, યોગ, વૈષ્ણવ અને શૈવનો ઉલ્લેખ કરી પોતાની દૃષ્ટિએ દૈવી જીવો માટે સાર ઘટન કર્યું છે. આ સિવાય બે અન્ય સંપ્રદાયો પણ અતિ પ્રાચીન સમયથી પ્રસિદ્ધ હતા, જેમાં એક સંપ્રદાય આજે પણ અતિ પ્રસિદ્ધ છે. અલબત્ત તેનું વર્તમાન સ્વરૂપ તેના મૂળભૂત વિચારોથી સર્વદા જુદું અને વિકૃત બની ગયું છે. આ સંપ્રદાયો સૌર્ય અને ગાણપત્ય. जो गणपति से संबंधित हो वो गणपत्य और जो सूर्य से संबंधित हो वो सौर्य. આ શબ્દો ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવ્યો જ હશે કે સૌર્ય તે સૂર્ય પ્રધાન સંપ્રદાય છે. સાથે તમને એ પણ સમજાઈ ગયું હશે કે સૂર્ય प्रधान संप्रदायની એટલી પ્રસિદ્ધિ નથી, પણ गणपति देव प्रधान संप्रदाय आज खूब જ प्रचलित देखाय છે और खास करके महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है. આ વાત માત્ર સૂચનાના રૂપે તમને જણાવી છે કે જેથી ભારતવર્ષના ઇતિહાસનું આ પાસું તમારાથી અપરિચિત ન રહી જાય. ગુણની દૃષ્ટિએ કહીએ તો જળ સ્થિતિમાં તામસ ગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે. પ્રાણીઓની ચેતન અવસ્થામાં તમને રજ અને મનુષ્યમાં કાંઈક અંશે સત્વ પણ દેખાઈ દે છે, પણ જ્યારે તે પ્રાણીના સ્થૂળ અવતરણનું માધ્યમ બને છે ત્યારે સૃષ્ટિની અવસ્થામાં આ સદાંશ પરમાણુ પણ જીવાત્માનો ચૈતન્ય અંશ ઝળકવા લાગે છે. જો કે આ બાબત આગળ આવવાની છે, છતાં સંગત હોવાના કારણે અહીં કહું છું. જેમ ચિદંશ વાળા જીવના સાહચર્યથી સદંશમાં પણ ચૈતન્ય ભાસે છે, તેમ જ્યારે શાસ્ત્રોક્ત માધ્યમોથી તથા તેમાં પણ ભક્તિથી ભગવત ધર્મ પ્રેમ પ્રકટ થતા ચિદંશ રૂપ જીવમાં આનંદાંશ ભાસે છે, કારણ કે સચ્ચિદાનંદના આનંદની અભિવ્યક્તિનું નામ પ્રેમ છે. કેમ કે તે વિશુદ્ધ જ્ઞાનને ધારણ કરવા યોગ્ય બની જાય છે. આ વાત શ્રી ભગવાને ગીતામાં બતાવેલી છે, સત્વાત સંજાયતે જ્ઞાનમ. તેથી વિશુદ્ધ જ્ઞાનને ધારણ કરવું એ જ મનુષ્યનું દેવોપણું છે. અને જો નિત્ય પ્રેમના ધામ એવા શ્રી કૃષ્ણને પામવા હોય તો તેને શ્રી કૃષ્ણ ચેતના પ્રાપ્ત કરવી રહી. કૃષ્ણ ચેતનાને તમે પ્રભુ ચેતના કહો તો પણ ચાલશે, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે, જીવ મને જેવા રૂપમાં ભજે છે તેવા રૂપમાં હું તેને દર્શન દઉં છું. આવી ઉત્ક્રાંતિની ગતિ મનુષ્ય માટે સરળ અને વૈજ્ઞાનિક બને તે માટે શાસ્ત્રોએ મુખ્ય 3 માર્ગ નક્કી કર્યા છે: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग. या को श्लोक बोलो कौन सा है? लिखा है तो अन्यो अस्तिक वो करही चीज की जगह कुत्रचित कर दो. वो मैंने देख लिया, वो कुत्रचित है. ये मार्ग नक्की કર્યા છે: કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ. આ દરેક માર્ગ ઈશ્વરાભિમુખ છે, છતાં તે ભિન્ન ભિન્ન છે અને તેના ફળ પણ જુદા જુદા હોય છે. આ ત્રણેય માર્ગ તો અવકાશ પ્રમાણે આગળ વિચારીશું. આ ત્રણેય માર્ગનો અવકાશ પ્રમાણે આગળ વિચારીશું, પરંતુ અપેક્ષાઓ અને તે પ્રમાણે તેના ફળોનો એક સરસ નિર્દેશ શ્રીમદ ભાગવતના 2ય સ્કંદના 3ય અધ્યાયમાં આ પ્રમાણે મળે છે: બ્રહ્મ તેજની કામના વાળા બ્રહ્મને પૂજે, ઇન્દ્રિય કામની કામના વાળા ઇન્દ્રને પૂજે,
પ્રજાની કામના વાળા પ્રજાપતિને પૂજે, લક્ષ્મીની કામના વાળા માયાદેવીને પૂજે, તેજની કામના વાળો અગ્નિને પૂજે, દ્રવ્યની કામના વાળો વસુ નામના દેવોને પૂજે, વીર્યની કામના વાળો રુદ્રોને પૂજે, અન્ન વધારે ખાવાની ઈચ્છા કરનાર અદિતિને પૂજે, સ્વર્ગની કામના વાળો 12 આદિત્યોને પૂજે, રાજ્યની કામના વાળો વિશ્વદેવને પૂજે, પ્રજા ઉપર સત્તા જમાવવા ઈચ્છનાર રાખનાર સાધ્ય દેવોને પૂજે, દીર્ઘાયુને ઈચ્છનાર અશ્વિની કુમારોને પૂજે, શરીરની સ્થૂળતાને ઈચ્છનાર પૃથ્વીને પૂજે, લોકમાં પ્રતિષ્ઠાની ઈચ્છા કરનાર નર પૃથ્વીને, આકાશરૂપ લોકોની માતાઓને પૂજે, રૂપની ઈચ્છા વાળો ગંધર્વોને પૂજે, સ્ત્રીની કામના વાળો ઉર્વશીને પૂજે, બધાની ઉપર આધિપત્ય ઈચ્છનારો બ્રહ્મને પૂજે, યશની કામના વાળો યજ્ઞ કરે, ખજાનાની ઈચ્છા કરનાર વરુણદેવની આરાધના કરે, વિદ્યાની કામના વાળો મહાદેવને ભજે, સ્ત્રી પુરુષની વચ્ચે પ્રીતિ ઈચ્છનાર સતી પાર્વતીની પૂજા કરે, ધર્મની ઈચ્છનાર ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનને ભજે, વંશ વૃદ્ધિ ઈચ્છનાર પિતૃઓને પૂજે, રક્ષણની ઈચ્છા વાળો પુણ્ય જન નામનો યક્ષનું યજન કરે, ઇન્દ્રિયોને બળવાડી કરવા ઈચ્છનાર મરુદગણને પૂજે, રાજ્ય કામના વાળો મનુઓને પૂજે, શત્રુને મારવા ઈચ્છનાર મૃત્યુદેવને પૂજે, કામના કરતો ચંદ્રનું પૂજન કરે અને નિષ્કામ થવાને ઈચ્છતો માણસ પરમાત્માનું ભજન કરે. આ ઉપરથી વિચારતા તમને ખ્યાલ આવશે કે વેદમાં દર્શાવેલા દેવ તત્વોને પૌરાણિક દૃષ્ટિએ ઉપાસના ક્રમની વ્યવસ્થા કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. આ વર્ણનમાં ક્રમશઃ કામના, તે સંબંધી દેવ અને તેનું ફળ, તે બધું બતાવતા છેવટે સર્વોચ્ચ કક્ષાનું ફળ અને તે ફળને આપનાર દેવાધિદેવનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેના શબ્દો પર ખ્યાલ કરતા જણાશે કે પરમ પુરુષ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણને ભજવાનો આ માર્ગ સંપૂર્ણ કામનાઓ ન રાખનારાઓને આ રીતે કોઈ પણ જાતનો અધિકારી હોય તેના માટે શ્રી કૃષ્ણના શરણની વાત સ્પષ્ટતાથી સમજાવી છે. ત્યારે તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ એ જ મનુષ્ય જીવનની સર્વોત્તમ ગતિ ગણાવી જોઈએ. હાસ તો, પણ મોક્ષ એક પ્રકારનો નથી, મોક્ષ પણ 5 પ્રકારનો છે. સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય, સાયુજ્ય અને સાર્ષ્ટિ. આ શબ્દો જ એવા તો અર્થ સૂચક છે કે દરેક પ્રકારના મોક્ષના શાસા ગુણો છે તે समझવું मुश्किल નથી. और ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी. વિષ્ણુ લોકમાં નિત્યવાસ એટલે સાલોક્ય મુક્તિ કહેવાય. સામીપ્ય મુક્તિમાં જીવને વિષ્ણુની નિકટ રહેવાનો અધિકાર મળે છે. આ સ્થિતિ પહેલાના મોક્ષ કરતા વધારે નજીકની છે. સાયુજ્યમાં વિષ્ણુના તત્વમાં લય પામવાપણું હોય છે. સારૂપ્યમાં ભગવાન જેવા જ રૂપને ગુણ ધારણ કરવા તે વિષ્ણુ જેવા ઐશ્વર્યો પ્રાપ્ત થાય તે સાર્ષ્ટિ કહેવાય. સૃષ્ટિમાં જ્ઞાનીઓનો આ લય વિષ્ણુદેવમાં નહીં પણ નિર્ગુણ નિરાકાર અક્ષર બ્રહ્મમાં થાય છે.